नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने कौन आपण जानिछंती कि सोइबा समय रे मुंड पाखरे किछि जिनिस रखिबा द्वारा आपण होई पारंती दरिद्र। माँ लक्ष्मी आपणक गृह को त्याग करि पारंती। आपणक घरे झगड़ा कली और अशांति हेबार संभावना बढ़ी पारे। आपणक सौभाग्य दुर्भाग्य रे बदली जाई पारे। एहा सुनिबा पई हुए तो आश्चर्य लागि पारे, किंतु शास्त्र रे कुहा जाइछि कि सोइबा समय रे मुंड पाखरे आमे बेले बेले एमिति किछि जिनिस रखि थांती जहा नकारात्मक शक्ति को आकर्षित करिथाए, जेउथि पई आमे जेते चेष्टा कले मध्य निज जीवन रे सफलता हासिल करि पारि न थाउ। एही जिनिस गुड़िक पई आपण धन संबंधी समस्यार सामना करि पारंती। आपणक दाम्पत्य जीवन रे असुविधा आसीपारे, घरे कली झगड़ा सृष्टि होई पारे, आपणक उन्नति पथरे बाधा सृष्टि होई पारे एवं समस्या सबु दूर हेबार नाम ही निये नाही। एही सबु जिनिस मुंड पाखरे किंबा निज सोइबा रूम रे रखिले आपण शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक रूप रे कमजोर होई पारंती। तो जदि आपण ए जिनिस गुड़िक उपरे कमजोर होई पारंती तो आपण ए जिनिस गुड़िक विषय रे जानिबा पई चाहुछंती तो ए भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं महादेवंक भक्तगण चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक निहाती करि दियंतु। तेबे चालंतु जानिबा शास्त्र रे निज मुंड पाखरे केउ केउ जिनिस रखी सोइबा पई मना करा जायछि। सांग माने जेतेबेले आपण एकासह अनेक गुड़िए समस्यार सामना करुथिबे तेबे गोटे थर वास्तुशास्त्र को निश्चित मने पकांतु, कारण वास्तुशास्त्र आम जीवन रे सेतिकी महत्व रखे जेतिकी ज्योतिष शास्त्र एवं धर्म ग्रंथ। सांग माने जेतेबेले आमे नुआ घर तैयारी करू वास्तु हिसाब रे ठीक दिग एवं सठिक समय को अनेक महत्व देइथाउ। ठीक सही परी राति रे सोइबा समय रे आमे जदि किछि भूल करिथाउ तेबे आम आखपाखर वास्तु बिगिड़ी जाए, जेउथि पई आमको अनेक प्रकारर असुविधार सामना करिबाकू पड़े एवं आमको अशुभ प्रभाव देखिबाकू मिले। तो से सबु वास्तु गुड़िक कौन जहा राति रे सोइबा समय रे मुंड पाखरे किंबा निज बिछना पाखापाखी रखिबा उचित नुहे। शास्त्र अनुसारे व्यक्ति को सोइबा समय रे निज मुंड पाखरे टंका पैसा कि पर्स आदि जिनिस रखिबा उचित नुहे, कारण टंका पैसा माँ लक्ष्मी सह जड़ित अटे। तेणु जदि आपण सोइबा समय रे टंका पैसा कि पर्स आदि निज पाखरे रखुचंती तो एथिरे माँ लक्ष्मींकर अपमान होइथाए। सोइबा समय रे आम आखपाखरे अनेक नकारात्मक ऊर्जा एकाठी होई जाए एवं जदि आपण निज मुंड पाखरे पर्स कि टंका पैसा भली जिनिस रखी सोचंती तो ए समस्त नकारात्मक शक्ति आपणक धन लक्ष्मी को प्रभावित करे, जेउथि पई आपणक धनर हानि होई पारे, आपणक खर्च बढ़िबाकू लागे एवं आपण आर्थिक रूप रे कमजोर होई पारंती। सेइथिपई सोइबा समय रे टंका पैसा पर्स भली जिनिस निज बिछना रे रखंतु नाही। सांग माने आजिकालिका आधुनिक जुग रे सबु लोक प्रायतः सोइबा आगरू मोबाइल लैपटॉप भली जिनिसर व्यवहार करिथांती। सोइबा पूर्वरु सेमाने एही जिनिस गुड़िकू निज बिछना पाखापाखी रखी सोई जांती, किंतु लोक मानकू एहा ध्यान रखिबा उचित जे ना तो एहा धार्मिक रूप रे शुभ अटे एवं ना तो एहा आपणक शरीर पई हित अटे। आमे जेबे भी किछि इलेक्ट्रॉनिक जिनिस को निज पाखरे रखी सोई थाउ सेथिरु बाहरुथिबा रश्मि आमको मानसिक रूप रे रोगी बनाई दिए। एहा छड़ा एही सबु रश्मि नकारात्मक शक्ति को
ନିଜ ଭିତରକୁ ଅବଶୋଷିତ କରେ। ଏଥିରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ଆଜି ହିଁ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଶୋଇବା ସମୟରେ ବହି ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଏବଂ ବହି ପଢ଼ିସାରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେ ବହିକୁ ରଖି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ା ଲେଖାରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ବିଛଣାରେ ବହି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆଦି ରଖି ଶୋଉଛନ୍ତି ତ ଏମିତି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବି ବହି ପଢ଼ାରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ତ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହିକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଆଇନା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଆଇନା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ନିଜ ବିଛଣାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତିଛବି ଯେମିତି ସେ ଦର୍ପଣରେ ନ ପଡ଼େ। କାରଣ ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କଳି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଆଇନା ରଖି ଶୋଉଛନ୍ତି ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଆଇନାକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ହେମଦସ୍ତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ରଖି ଶୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅଶାନ୍ତି କଳହର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପାରିବାରିକ ବାଦବିବାଦ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ହେମଦସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲରେ ବି ଏହାକୁ ନିଜ ବିଛଣା ପାଖାପାଖି ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେକ ଲୋକ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାଲିସ କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତେଲ ବୋତଲକୁ ନିଜ ବିଛଣା ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ତେଲର ବୋତଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ କାମ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତେଲ ଲଗାଇ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ତେଲକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ରହିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ନିଜ ବିଛଣା ପାଖାପାଖି ଜୋତା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୋତା ଚପଲ ବାହାରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇନିଏ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିହାତି ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିବାକୁ ଡେରି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ କି ଆମେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ବିଛଣା ପାଖାପାଖି ରଖିଥାଉ। କାରଣ ରାତିରେ ଶୋଷ ହେଲେ ଆମେ ସେ ପାଣି ପିଇଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ବି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପାଣି ରଖି ଶୁଅନ୍ତି ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ପାଣି ବୋତଲକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରମା କମଜୋର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିଜ ବିଛଣା ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତି କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।
ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।